ప్రియులారా, భారతదేశానికి నేపాల్ దేశానికి ప్రతినిధిగా పాపుగారి ప్రతినిధిగా విచ్చేసినటువంటి రైట్ రెవరెండ్ సాల్వతోరే పెనాకియో గారు వారి శుభ సందేశాన్ని భాగ్య గారు నూతన పీఠాధిపతిగా అభిషిక్తుడైన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని వారి శుభ సందేశాన్ని ఆశీస్సులను అందజేస్తారు. వారు ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు, ఆ తర్వాత తెలుగులో కూడా అనువదించబడుతుంది. Most Reverend Pragesh Malavra, Archbishop Visakhapatnam, Most Reverend George Govindo, Bishop Nalgonda, Reverend Garibaldi, Bishop Emeritus Guntur, dear brothers in the Episcopate, Reverend Fathers, Reverend Sisters, religious and civil authorities, brothers and sisters in Jesus Christ. It is a matter of great joy that I preside over the Episcopal ordination and the installation ceremony of His Excellency Bishop Bhagya Chinabattini. As the representative of His Holiness Pope Francis in India, I convey to you, Bishop Bhagya, and to all the priests and the faithful of the Diocese of Guntur, apostolic greetings from the Holy Father. Let me communicate to you also to the congratulation of the congregation for the evangelization of the peoples, as well my own prayers and the best wishes. Today, we all know that we are celebrating the feast of Nativity of Mary, our Blessed Mother. I wish you a very happy feast to all. And it's very happy coincidence that the ceremony of consecration and installation of Bishop Bhagya was established this day. Also because it's so dear to me, because Our Lady, Mother Mary, accompany our priesthood and our Episcopal ministry, and I am sure that Mother Mary, she is with you all the time to sustain you, to bring you, to lead you, and to accompany Jesus Christ, His Son, in a faithful testimony of charity and hope. In the book of Jeremiah, the Lord says, "And I will give you shepherds after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding." Dear Bishop Bhagya, now you are being sent from Nalgonda by the Lord to the people of Guntur as their shepherd. I earnestly wish and pray that you, as chosen by the Lord, shall be able to diligently respond to the call of the Lord to serve the people of God in the Diocese of Guntur. I hope that with knowledge and understanding, love and care, you shall give attention to the way the faith has been lived and shall live in the parishes, villages, area, religious communities, and in all institutions of the Diocese of Guntur. The Diocese of Guntur enjoys a good pastoral situation thanks to the missionary zeal of a missionary priest. Together with them, I also remember all the former 5 bishops of Guntur, in a special way, His Lordship Garibaldi, Bishop Emeritus of Guntur. Dear Bishop Bhagya, the Holy Father, Pope Francis, said to the Bishop to do a good job of nurturing and tending the vineyard of our hearts, and our minds must be kept in Jesus Christ. In so doing, said, our thoughts and plans will correspond to God's dream to form a holy people who are His own and produce the fruits of the kingdom of God. Pope Francis advised the newly consecrated bishop, and today he advises you to imitate Moses' patience in leading the people of God. He instructs you not to waste energy in conflict and disagreements, but rather use it to build and to love.
Dear Bishop Aggia, I shall remind you that the title of bishop is not one of honor, but of function, and therefore a bishop should strive to serve rather than to rule. Proclaim the message wherever it is welcome or unwelcome. Correct error with unfailing patience and teaching. Pray and offer sacrifices for the people committed to your care, and so draw every kind of grace for them from the overflowing holiness of Christ. In this context, I would like to address the priests, the religious men and women, and the laity of the Diocese of Guntur. My paternal words to you are that you may cooperate with your bishop, your shepherd, in spirit of obedience and ecclesial communion. Listen to the words of your bishop and follow his guidance so that you may continue to build up the local church of Guntur as part of the kingdom of God. Respect your bishop as a minister of Christ and the steward of the mysteries of God. Finally, I take this opportunity to express my sincere gratitude to Bishop Galibali, your Lordship, Bishop Galibali, as Bishop of Guntur for about 32 years. You were shepherding. You know, the last episcopal ordination here was made 32 years of Bishop Galibali, and was one of my predecessors, Nunzio Cacciavillan, imposed and made the consecration. And now for me it's a great joy to be here with you after 32 years to consecrate a new bishop. Your Lordship, Bishop Bari, as the Bishop of Guntur for about 32 years, you were shepherding the people of God of the Diocese of Guntur very efficiently and with full of vigor and enthusiasm, bringing the diocese to various heights. I personally express my heartfelt thanks to your Lordship for the wonderful leadership you have given to the Diocese of Guntur. Thank you, Daniel. I commend all of you to the intercession of Mary, our Blessed Mother, Saint Teresa of Child Jesus, the patroness of the Diocese of Guntur, and also the new saint, Santa Teresa of Calcutta. With great affection, I extend to you the apostolic blessing of the Holy Father, Francis. May God bless you all. భారతదేశ పాపు గారి దూత వాటికన్ రాయబారి సల్వతోరె పెనాకియో గారి దివ్య సందేశ సారాంశాన్ని రెవరెండ్ ఫాదర్ ఫాతిమా మరెడ్డి గారు మీ అందరికీ వినిపిస్తారు. పాపుగారి దూత భారతదేశ వాటికన్ రాయబారి సల్వతోరె పెన్నాకియో గారి దివ్య సందేశ సారాంశం. పూజ్య పీఠాధిపతులు చిన్నాబత్తిని భాగ్యయ్య గారి పీఠాధిపతుల అభిషేకం మరియు ప్రతిష్టోత్సవ శుభ సందర్భంలో పరిశుద్ధ పాపుగారి ప్రతినిధిగా నేనిక్కడ ఉండడం ఎంతో సంతోషదాయకం. మీ అందరికీ ముఖ్యముగా నూతన పీఠాధిపతులు భాగ్యయ్య గారికి నా అపోస్తలిక ఆశీర్వాదములను అందిస్తున్నాను. అలానే రోమ్ నగరంలోని విశ్వాసుల సువార్త ప్రచార సభ అభినందనలను కూడా మీకు అందిస్తున్నాను. ఈరోజు మరియమాత జన్మదినోత్సవం, ఆ శుభాకాంక్షలను కూడా మీకు అందిస్తున్నాను. ఇర్మియా గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో చెప్పబడినట్లు, నాకు విధేయులైన కాపరులను నేను మీకు పాలకులుగా నియమింతును, వారు వివేకముతో జ్ఞానముతో మిమ్ము పరిపాలింతురు. ప్రియ భాగ్యయ్య పీఠాధిపతులారా, మీరు నల్గొండ పీఠము నుండి గుంటూరు పీఠమునకు
కాపరిగా పంపించబడితిరి. కనుక మీరు దేవుని పిలుపును అనుసరించి గుంటూరు పీఠ ప్రజలను పరిపాలించండి. ఈ శుభ సందర్భంలో ఈ పీఠంలో పనిచేసిన 5 పీఠాధిపతులను, అందున మరి ముఖ్యముగా గాలిబాలి పీఠాధిపతులను గుర్తు చేసుకుంటున్నాను. గత 32 సంవత్సరములలో ఈ గుంటూరు పీఠాన్ని ఎంతో సమర్థవంతంగా మంచి నాయకత్వపు లక్షణాలతో మీరు చేసిన సువార్తా పరిచర్యను మరియు ఈ గుంటూరు పీఠమును సర్వతోముఖాభివృద్ధి చేసినందులకు మీకు మా వ్యక్తిగత హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు చెల్లించుచున్నాను. ప్రియ భాగ్యయ్య పీఠాధిపతులారా, మన పరిశుద్ధ ఫ్రాన్సిస్ పాపు గారు అక్టోబరు 5, 2014 పీఠాధిపతుల ప్రత్యేక సమాఖ్యలో ఈ విధంగా తెలియచేశారు. పీఠాధిపతులు దైవ ప్రజలను పరిపాలించుటలో క్రీస్తు ఆదర్శమును అనుసరించాలి. ఫ్రాన్సిస్ పాపు గారు నూతనంగా అభిషేకించబడిన పీఠాధిపతులకు మరి ముఖ్యముగా మీకును ఈ సందేశం ఇస్తున్నారు. మోషే నాయకుని వలె ప్రజలను పరిపాలించడంలో సహనము కలిగి ఉండాలి. మీ సమయాన్నంతా వాదన ప్రతివాదనలతో వృధా చేయక దానిని ప్రేమతో నిర్మాణాత్మక కొరకు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. భాగ్యయ్య పీఠాధిపతులారా, పీఠాధిపత్యం అనున్నది కేవలం ఒక హోదా మాత్రమే కాదు, అది క్రియాశీలకమైన బాధ్యత. అది ఒక పరిపాలనలా కాక పరిచర్యలా నిర్వర్తించుటకు మీరు ప్రయత్నం చేయాలి. దైవ సందేశమును అన్ని వేళలా నిరాటంకంగా ప్రకటించాలి. ప్రజల కొరకు ప్రార్థనలు, త్యాగాలు చేయుటకు సిద్ధమై క్రీస్తు నుండి మీరు పొందిన ప్రతి వరమును దైవ ప్రజలకు అందించండి. ఈ శుభ సందర్భంలో మరి ఒకసారి గుంటూరు పీఠమును 32 సంవత్సరాలు పరిపాలించిన గాలిబాలి పీఠాధిపతులను అభినందిస్తున్నాను. అలాగుననే ప్రియ గుంటూరు పీఠ గురువులారా, మఠవాసులారా, విశ్వాసులారా, ఈ నూతన భాగ్యయ్య పీఠాధిపతులకు విధేయపూర్వకముగా వారితో సహకరించండి. వారి మాటలు వింటూ వారు చూపే మార్గంలో ప్రయాణించి స్థానిక గుంటూరు స్త్రీ సభ నిర్మాణంలో పాలు పంచుకొనండి. పీఠాధిపతులను క్రీస్తు సేవకునిగా భావించి వారికి తగిన గౌరవమును ఇవ్వండి. చిట్ట చివరిగా మరియ తల్లి ప్రార్థన వేడుదల మరియు గుంటూరు పీఠ పాలకులారు చిన్న తెరేసమ్మ గారి ప్రార్థనా సహాయం, పునీత కలకత్తాపురి తెరేసమ్మ గారి యొక్క ప్రార్థనా సహాయం మీ అందరిపై ఉండాలనియు, మన పరిశుద్ధ ఫ్రాన్సిస్ పాపు గారి అపోస్తలిక ఆశీర్వాదములను మీకు అందిస్తున్నాను. దేవుడు మిమ్ము సదా దీవించునుగాక. ధన్యవాదములు. చాలా సంతోషం. ఈ మహోత్సవమునకు విచ్చేసి మీ ప్రేమ ఆదరాభిమానములను చూపినందులకు మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుచున్నాను. ముఖ్యంగా ఈనాటి ఈ మహోత్సవం ఇంత దిగ్విజయంగా జరగడానికి మూలకారకులు రెవరెండ్ ఫాదర్ రేపూడి రాయప్ప గారు. వారు అన్నీ తానై అన్ని కమిటీల వారిని సమన్వయం చేసి ప్రతి చిన్న విషయాన్ని శ్రద్ధగా గమనించి ఎంతో జాగ్రత్తగా బాధ్యతతో వారు చేసిన కృషికి నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. అందుకు వారికి నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఈ మహోత్సవ వేడుకల్లో ప్రధాన ఘట్టముగా ఉన్నటువంటి దైవార్చన సాంగ్యాలకు సమర్థవంతమైన నాయకత్వం వహించి అవిరల కృషి సల్పి ఇంత వైభవంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన మాస్టర్ ఆఫ్ సెరమనీస్ ఆయన రెవరెండ్ ఫాదర్ మల్లవరపు సుందరబాబుకు
మరియు వారికి సహకరించిన రెవరెండ్ ఫాదర్ పిఎం జోజయ్య, రెవరెండ్ ఫాదర్ ఏరువ జోజిరెడ్డి, అర్థవంతమైన వ్యాఖ్యానాన్ని అందించిన రెవరెండ్ ఫాదర్ పుదోట మరియదాసు గారికి మరియు సంగీత మాధుర్యమును అందించిన గురుశ్రీ పామిశెట్టి తోమాసు గారికి విశేష కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరియు ఆహ్వాన కమిటీ నిర్వాహకులు రెవరెండ్ ఫాదర్ ఫాతిమా మరెడ్డికిని, ప్రొసెషన్ కమిటీ నిర్వాహకులు రెవరెండ్ ఫాదర్ పిల్లి అంతోనికిని, ఫుడ్ కమిటీ నిర్వాహకులు రెవరెండ్ ఫాదర్ పి ఇన్నయ్య గారికి, డెకరేషన్ కమిటీ నిర్వాహకులు రెవరెండ్ ఫాదర్ కె రఫాయల్ గారికి, ఫైనాన్స్ కమిటీ నిర్వాహకులు రెవరెండ్ ఫాదర్ చంద్రబోస్ గారికి, శానిటేషన్ కమిటీ రెవరెండ్ ఫాదర్ ఎం సుధాకర్ గారికి మరియు అకామిడేషన్ కమిటీ నిర్వాహకులు రెవరెండ్ ఫాదర్ పి బాలస్వామి గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. చివరగా ఈ ప్రాంగణమును, ఈ అభిషేక సాంగ్యములను నిర్వహించుటకు తోడ్పడిన రెవరెండ్ ఫాదర్ చినావతిని లూయిస్ గారికి, రెవరెండ్ ఫాదర్ బాలి మరియు రెవరెండ్ ఫాదర్ రాజేష్ గారికి, బ్రదర్ గ్రెగోరీ గారికి మరియు ఇతర బ్రదర్స్ చినావతిని లూయిస్ గారికి బ్రదర్స్కు నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. దేవుడు మిమ్ములను దండిగా మెండుగా దీవించమని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ. మరి ముఖ్యంగా ఈనాడు ఇంత మధురమైనటువంటి, ఇంత ప్రశాంతమైనటువంటి, సుందరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని దేవుడు మనకు దయచేసినందుకు నేను ముఖ్యంగా దేవునికి కృతజ్ఞతలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను. వారిని కూడా ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలానే ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద ఫాదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, దోస్ ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ బుక్లెట్స్, ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ విత్ యూ. ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ అండ్ డోంట్ థ్రో ఇట్ అవే, జస్ట్ టేక్ ఇట్ విత్ యూ అండ్ యూస్ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్పస్. అలానే సన్మాన కార్యక్రమం వెంటనే మరొక 5 నిమిషాల్లో ప్రారంభమవుతుంది. సన్మాన కార్యక్రమం ఒక 5 నిమిషాల్లో ప్రారంభమవుతుంది కనుక ఎవరెవరైతే ఆహ్వానించదలుచుకున్నారో సిద్ధంగా ఉండండి. కానీ దయచేసి వేదిక మీదకి రావద్దు. వేదిక మీదకి ఆహ్వానించినప్పుడు మాత్రమే రావాలి. అందరూ కూడా వరుస క్రమంలో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తాం. ఆహ్వానాన్ని బట్టి దయచేసి రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మరియు ముఖ్యంగా గురువులు, పీఠాధిపతులను అభినందించలిస్తే దయచేసి వేదికకు ఒక ప్రక్కగా వచ్చి వెంటనే ఎక్కువ సమయాన్ని తీసుకోకుండా మీరు అభినందించి వెళ్ళండి. మఠవాసినులందరినీ కూడా దయచేసి కూర్చొని మంచి సాంస్కృతిక కార్యక్రమం నాట్యం ఉంది, దాన్ని వీక్షించవలసిందిగా కోరుచూ ఉన్నాం. దయచేసి వేదిక మీదకి ఎవ్వరు కూడా రాకూడదు. ప్రతిసారి కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి వేదిక మీదకి ఎవరు రాకుండా కిందనే ఉండిపోండి. పిలిచినప్పుడు మాత్రమే వేదిక మీదకి వచ్చి మేము వరుస క్రమంలో మీరు సన్మానించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. గురు ఫోటో దిగారా? కెన్ నౌ సాంగ్. I request all the fathers to clear the stage. Thank you. కుసుమం చిన్న తెరేస పరిమళ గంధం చిన్న తెరేస పుణ్య చరిత పుడమిన పుణ్య చరిత ప్రభు దీవించిన పునీతురాల ప్రభు దీవించిన పునీతురాల వందనం 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 అభివందనం
కన్యవై సమరం ఓర్పు కనపరచితివి సమరం ఓర్పు కనపరచితివి వందనం 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 మది వందనం 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 మది వందనం మంచిని పంచితివి మాట దూరిన వారికై చిరునవ్వుతో వేదితివి There is a felicitation program to all the functions. మంచిని May I request his lordship to be seated down just for your the felicitation program will be started. Thank you. పరమాత్ముని కాంచి ప్రార్థనలో పరమాత్ముని కాంచి పరలోకతారమై వెలుగొందితివి పరలోకతారమై వెలుగొందితివి వందనం 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 మది దయచేసి ఎవరు కూడా వేదిక మీదకి రావడానికి ప్రయత్నం చేయవద్దు. అందరికీ కూడా అవకాశం ఇస్తాం. ముఖ్యంగా గురువులు నూతన పీఠాధిపతులను అభినందించగానే వెంటనే ప్రోగ్రాం ప్రారంభమవుతుంది. మే రిక్వెస్ట్ seminarians to come and take over the altar. Seminarians, please come. Make it fast. Seminarians, please come forward. ఆ పేపర్లు పంచేయండి తొందరగా. ఫుల్లీ స్టాండ్ చేసుకురా. అటు 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 లాగిచ్చు. దయచేసి గురువులు మాత్రమే ఇప్పుడు నూతన పీఠాధిపతులను అభినందిస్తున్నారు. పీఠాధిపతులు వేదిక మీద కూర్చుంటే వెంటనే ఈ నూతన పీఠాధిపతులకు అలానే మరి ఈనాడు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మహాగణశ్రీ సల్వతోరే పెన్నాకియో గారికి అలానే మన గుంటూరు పూర్వ పీఠాధిపతులు గాలిబాలి ఏలిన వారికి చిన్న సన్మాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. కనుక ఈ కొద్ది సమయాన్ని కూడా అందరూ కూడా జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుచూ ఉన్నాం. సన్మాన కార్యక్రమానికి అందరికీ కూడా సమాన అవకాశం ఇస్తాం. ముందుగా సుపీరియర్ జనరల్స్ ప్రొవిన్షియల్స్ సన్మాన కార్యక్రమంలో ముందుగా వారికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక వారు సిద్ధంగా ఉండండి. ఆ తరువాత మఠవాసినులు ఎవరైనా మీ కాన్వెంట్ తరపున కాంగ్రిగేషన్ తరపున సన్మానించాల్సిన సిద్ధంగా ఉండండి. అలానే ఆర్గనైజేషన్స్ డయాసిస్ ఆర్గనైజేషన్స్ లేకుంటే రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైతే వీరు కూడా సిద్ధంగా ఉండండి. అలానే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ పబ్లిక్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా సిద్ధంగా ఉండండి. ఆ తరువాత వ్యక్తిగతంగా ఎవరైతే సన్మానించాలని పేరు ఇచ్చున్నారో వారందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తాం. అది ముగిసిన తరువాత కుటుంబ సభ్యులు మీరందరూ కూడా మరి ఎక్కువసేపు ఉండగలుగుతారు కనుక కుటుంబ సభ్యులు చిట్ట చివరన పీఠాధిపతులను అభినందించి మీ అందరికీ కూడా ఫోటో సెషన్ ఉంది. కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా దయచేసి కుటుంబ సభ్యులు త్వరపడకుండా మీరు కొద్ది సమయం వేచినట్లయితే మీ అందరికీ కూడా చక్కని అవకాశం ఫోటో సెషన్ కూడా ఇస్తాము కనుక దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. దూరంగా కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా దగ్గరకు వచ్చి కూర్చోనండి. మంచి నృత్యాన్ని ఇప్పుడు అతి త్వరలో
ఒక స్వాగత నృత్యాన్ని మరి ప్రదర్శించబోతున్నారు. అందరికీ కూడా భోజనాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. ప్రజలందరికీ కూడా డాన్ బోస్కోలో ప్రాంగణంలో వెనుక భాగంలో ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. కనుక అందరూ వెళ్ళి అక్కడ చక్కగా భోజనం చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. వెనక ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా, భోజనం చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి వచ్చి ఈ సన్మాన కార్యక్రమంలో పాల్గొని మన పీఠాధిపతులను అభినందించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ముందులో బాక్స్ అయిపోయింది. ఇది ఉంచండి. ఓకే. దయచేసి ఎవరు కూడా పైకి రాకుండా ఉండండి. ఎందుకంటే స్టేజ్ మీద మీరు అందరూ ఉంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. తప్పనిసరిగా అందరిని పిలుస్తాం. స్వాగత నృత్యం అయిపోవాలి. ఆ తర్వాత 3 సన్మానాలు, ముఖ్యమైన సన్మానాలు అయిపోతే ఆ తర్వాత మీ అందరికీ కూడా అవకాశం ఇస్తాం. కనుక పీఠాధిపతులను సన్మానించుకోవడం చాలా మంచిది. అయితే అది చక్కగా నిర్వహించుకోవాలి. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా మరి మాతో సహకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. వేదిక మీదకి పిలువకుండా దయచేసి ఎవరు కూడా రావద్దు. ముందుగా స్వాగత నృత్యం ఉంటుంది. స్వాగత నృత్యం అయిపోయిన తర్వాతనే దయచేసి సిస్టర్స్ను కూడా నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎక్కువ సమయం లేదు. ఒకే ఒక చిన్న సమయం అయిపోగానే మీ అందరికీ కూడా అవకాశం ఇస్తాం. నేను చెప్పి పిలుస్తా ఉన్నాను. అబ్బా May I request some volunteer sisters to fold the vestments, mass vestments. Those who can help out, please help us. Those who are free, those who are energetic and young, please go and fold the vestments and keep it in a place. Thank you. ఇప్పుడు సన్మాన కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. దయచేసి వేదిక మీదకి ఎవరు రావడానికి ప్రయత్నం చేయబాకండి. May I request the sisters not to come onto the stage. Please wait for a while. అసలైనటువంటి సన్మానం జరగకుండా మీరు సన్మానం చేయడం అంత మంచిది కాదు. కనుక I request the sisters, I know you have a shawl and garland. You have also gift to the bishops. Please wait and you will be given a time. Thank you. Thank you. దయచేసి ఎవరు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఒకటి అరే నా అర్థాలు అక్కడ ఆపేసి సరిపోతుంది. అక్కడ ఆపండి. మే రిక్వెస్ట్ ద సెక్యూరిటీ, అక్కడ సెక్యూరిటీ దగ్గర దయచేసి ఎవరిని ఇంకా పైకి రానివ్వద్దు. సన్మానాలు ప్రారంభమవుతుంది. అఫీషియల్ ప్రోగ్రాం ప్రారంభమవుతుంది. కనుక దయచేసి 2 ప్రక్కల వేదిక పక్కల ఉండే మెట్ల మీదకి ఎవరిని కూడా దయచేసి మేము చెప్పేంత వరకు కూడా అనుమతించవద్దు. పూజ్యులైన పాపుగారి దూత, భారతదేశ వాటికన్ రాయబారి, మహాఘనత వహించిన సల్వతోరే పెన్నాకియో గారికి, గుంటూరు పీఠ నూతన కాపరి అయిన చిన్నాబత్తిని భాగ్యయ్య గారికి, గుంటూరు మేత్రాసన పూర్వ పీఠాధిపతులు మహాఘనత వహించిన గాలిబాలి గారికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల అగ్రపీఠాధిపతులు, తదితర పీఠాధిపతులకు, గురువులకు, మఠవాసులకు, కథోలిక విశ్వాసులకు, బంధుమిత్రులకు, హితులకు, సన్నిహితులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మీడియా సోదరులకు వందనం, అభివందనం, చందనం.
గుంటూరు మేత్రాసన నూతన మరియు 6వ పీఠాధిపతుల అభిషేక ప్రతిష్టోత్సవ కార్యక్రమునకు విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికిని పేరు పేరున సురుచిర మలయ సమీర దివ్య పరిమళ మహాసౌరభవ స్వాగతాంజలి. ఇప్పుడు గుంటూరు పీఠానికి నూతన పీఠాధిపతులుగా అభిషక్తులైన పూజ్య శ్రీ చిన్నాబత్తిని భాగ్య గారికిని, పూజ్య పీఠాధిపతులు గాలిబాలి గారికిని వీడ్కోలు పలుకుతూ ఈ మహోన్నత మహోజ్వల కార్యక్రమానికి తరలివచ్చిన అశేష విశేష అభిమానులను, భక్తులను, హితులను, శ్రేయోభిలాషులను స్వాగతిస్తూ సెయింట్ జోసెఫ్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ నల్లబాడు విద్యార్థినులు ఒక స్వాగత నృత్యాన్ని వేదికపై అభినయిస్తారు. రచన స్వరకల్పన ఫాదర్ మాలపాటి ఫాతిమా మర్రెడ్డి, సంగీతం సురేష్ ప్రసాద్, కొరియోగ్రఫీ బాలు. రాజధాని గుంటూరు నగరాన విశ్వాస కుసుమాల కళాక్షేత్రమున అంబరాన్ని తాకిన సంబరాలివిగో. స్వాగతం మహారాజర్షులారా, స్వాగతం పూజ్యపీఠాధిపతులారా, స్వాగతం మహారాజర్షులారా, స్వాగతం పూజ్య పీఠాధిపతులారా, గురువులారా, మఠవాసులారా, ఆత్మీయులారా, విశ్వాసులారా, గురువులారా, మఠవాసులారా, ఆత్మీయులారా, విశ్వాసులారా, మీకిదే నా సాదర స్వాగతం, స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం, మీకిదే నా సాదర స్వాగతం, స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం.
మనకు మారు పేరు మన గాలి బాలి తండ్రి గారు. దైవ జ్ఞానమునకు మంచితనమునకు మారు పేరు మన గాలి బాలి తండ్రి గారు. మూడు పదులు నిండిన వారి పాలనలో దేవుని ఆశీర్వాదములు ఎన్నెన్నో. మూడు పదులు నిండిన వారి పాలనలో దేవుని ఆశీర్వాదములు ఎన్నెన్నో. వారికి మా హృదయాంజలు స్వాగతం మహారాజర్షులారా, స్వాగతం పూజ్య పీఠాధిపతులారా. ఆత్మదేవుని వరములు కురియగా గుంటూరు పీఠానికి 6వ కాపరిగా. ఆత్మదేవుని వరములు కురియగా గుంటూరు పీఠానికి 6వ కాపరిగా అభిషేకం పొందిన భాగ్యయ్య తండ్రి గారికి. అభిషేకం పొందిన భాగ్యయ్య తండ్రి గారికి గురువులు మఠవాసులు విశ్వాసులెల్లరూ. గురువులు మఠవాసులు విశ్వాసులెల్లరూ పలికే స్వాగత గీతమాలిక, పలికే స్వాగత గీతమాలిక, పలికే స్వాగత గీతమాలిక, పలికే స్వాగత గీతమాలిక. స్వాగతం సుస్వాగతం. థ్యాంక్ యూ. ఎంతో శ్రావ్యమైన సంగీతంతో మంచి అభినయంతో మనస్సులను కట్టిపడేసి నృత్యం చేసిన విద్యార్థినులందరికీ, మరి ముఖ్యంగా వారిని సిద్ధపరిచిన సిస్టర్ విజయ ఉడుమల జేఎంజే గారికి, వారి సిస్టర్స్ బృందానికి, మరియు కొరియోగ్రఫీ మిస్టర్ బాలు గారికి మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు సన్మాన కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ దైవిక కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిరథ మహారథులను వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తూ స్వాగత పలుకులు పలుకవలసినదిగా ఫాదర్ ఏరువ భరత్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. సభకు నమస్కారం. అశేష విశేష అఖండ అద్భుత దైవకృప జీవధార తరం తరం నిరంతరం మనందరిపై దేవుని యొక్క కృప వర్షిస్తుండగా, పరిశుద్ధుని పవిత్ర దీవెనలు మనకు అండగా ఉండగా, ఈ సంధ్యాకాంతుల శుభ సమయంలో మా గుంటూరు మేత్రాసనం సాదర ఆహ్వానంకు సానుకూలంగా స్పందించి దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఇక్కడికి చేరిన ఆదర్శ ఆత్మీయ ఆహుతులకు అభివందనం, ప్రేమపూర్వక ప్రణామం. పరమ పూజ్యులు మహాగణత వహించిన చిన్నాబత్తిని భాగ్య గారు గుంటూరు కథోలిక పీఠానికి నూతన పీఠాధిపతులుగా అభిషిక్తులైన ఈ శుభ తరుణాన ఆనందోత్సాహము వెల్లువై
ఉత్తుంగ తరంగాలతో ఉప్పొంగే సమయం, దేవదేవుని దివ్యాశీస్సులు పొందే తరుణం. మనందరం కలిసి ఈ మహోజ్వల కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన విశిష్ట గౌరవ అతిథులను సత్కరించటం సత్సాంప్రదాయం. మిత్రులారా, మన నేటి అతిథులను నేను వేదిక మీదకు ఆహ్వానిస్తూ ఉండగా ఆనందకర హృదయాలతో, నిండు మనసుతో, కరతాళ ధ్వనులతో, శ్రావ్యమైన సంగీతముతో వారికి మన మనఃపూర్వకముగా స్వాగతం పలుకుదాం. ముందుగా మన ముఖ్య అతిథి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, we extend a warm welcome to His Excellency, Most Reverend Salvatore Pinacchio, Apostolic Nuncio to India and Nepal. He has rendered his 6 years of service to Church in India. On behalf of all present here, we would like to congratulate him and thank him for his sagacious leadership of the Church in India. His deep faith, his vibrant spirituality, his inner strength, his courage of convictions, his pastoral concern, his personal simplicity, his readiness to sacrifice, his acceptance of sufferings, his forgiving nature, his unfailing calm, and his unwavering commitment to mission, and his determined efforts to take everyone along in the realization of God's plan for his people. Many of the bishops, especially younger bishops in India, have learned a lot from His Excellency and have been greatly helped by his encouragement, advice, support, guidance and direction. Your Excellency Salvatore Pinacchio, a warm welcome to you. My request you to come onto the dais and occupy your honorable seat. Give a big clap. అందరూ కూడా పెద్దగా కరతాళ ధ్వనులతోటి వారిని ఆహ్వానించుదాం. ఇక మన పీఠాధిపతులు, పూజ్య మహాగణత వహించిన గాలిబాలి పీఠాధిపతులు, ఏమాత్రము కూడా ఉపోద్ఘాతము పరిచయము చేయని అవసరం లేని మహోన్నత మూర్తి, గుంటూరు కథోలిక పీఠ పేరు ప్రఖ్యాతులను దశ దిశల వ్యాప్తి చేసిన ధన్యమూర్తి, బాధ్యతల నుండి పదవి విరమణ పొందిన ప్రవృత్తి రీత్యా తన ఆత్మీయ సేవ సుమ సౌరభాలు నిరంతరము వెదజల్లుతూ శేష జీవితము సజావుగా గడపాలని కలిగిన దీక్షా దక్షతలు కలిగిన దీశాలి, ప్రజ్ఞావంతుడు, దీనజన బాంధవులు మన గాలిబాలి పీఠాధిపతులు. సుదీర్ఘకాలం మన గుంటూరు పీఠాధిపతులుగా అనన్య అమూల్య అనితర సేవలు అందించి తలలో నాలుకలుగా అందరిని కలుపుకొని పోయి అందరి వాడిగా అందరి హృదయాలలో చెరగని ముద్ర వేసిన డాక్టర్ గాలిబాలి పీఠాధిపతులను వేదికమైకి సగర్వంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. అందరం కూడా వారికి కృతజ్ఞతాపూర్వకమైనటువంటి కరతాళ ధ్వనులతోటి వారిని అభినందించుదాం. మ్యూజిక్ 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 సౌండ్ పెట్టాలి. మాటలు మ్యూజిక్ సౌండ్. ఇక నేటి ఉత్సవానికి ప్రధాన వ్యక్తి, కేంద్ర బిందువు, మన చిన్నాబత్తిని చిన్నవారు, మన గుంటూరు పీఠమునకు నూతన పీఠాధిపతులుగా అభిషేకించబడిన పరమ పూజ్యులు శ్రీ 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 చిన్నాబత్తిని భాగ్యయ్య గారు. దైవ స్వరూపులు, ఖండాంతర ఖ్యాతి నర్జించిన పుణ్యపురుషులు, మానవతా సేవాభావములు మూర్తి భవించిన మహామనిషి, సౌమ్యులు, మృదు స్వభావి అయిన పూజ్య భాగ్యయ్య గారు గుంటూరు కథోలిక గురుపీఠానికి సారథిగా ఎన్నిక కావటం మహదానందం. పూజ్యులు శ్రీ శ్రీ చిన్నాబత్తిని భాగ్యయ్య గారు 1950వ సంవత్సరం నల్గొండలో జన్మించి వరంగల్ జిల్లాలో ప్రాథమిక విద్యను అభ్యసించి హైదరాబాద్ భక్త యోహాను ప్రాంతీయ గురువిద్యను అభ్యసించి 1983వ సంవత్సరం నల్గొండ పీఠానికి గురువులుగా అభిషేకించబడి నల్గొండ మేత్రాశ్రమంలో పలు విచారణలు తన సేవలు అందించి అనంతరం ఇటలీ, ఇంగ్లాండ్, జర్మనీ దేశాల్లో మిషనరీగా సేవలు అందించిన ఓ మహోన్నత వ్యక్తి. ఆధ్యాత్మికం అనుభవం రంగరించి విశ్వాస ప్రకటనలు మేటి అనిపించిన మన నూతన పీఠాధిపతులకు సర్వవేళలా శుభం జరగాలని కోరుకుంటూ మనందరి అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు స్వీకరించుటకు వేదికపైకి రావలసిందిగా సగర్వంగా స్వాగతిస్తూ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. బిగ్గరగా అందరం కూడా సంతోషంగా
పీఠాధిపతులు అందరూ 10 మంది ఉన్నారు. అందరితోటి దేదీప్యమానముగా వేదిక వెలుగుతూ ఉందనుకుంటే ఎంతో ఓర్పుతోటి ఉన్నారు మన కడప పీఠాధిపతులు గల్లెల ప్రసాద్ గారు. పూజ్య శ్రీ గల్లెల ప్రసాద్ గారు కడప పీఠాధిపతులు, కడప మేత్రాశ్రమంలో క్రీస్తు సువార్తను గడప గడపకి చేరవేసిన నిరంతర సువార్థికులు. వీరి ప్రబోధం అసామాన్యం, అనునిత్యం, విశ్వాసుల సమగ్ర అభివృద్ధిని కోరుకునే నిరంతర శ్రామికుడు శ్రీ గల్లెల ప్రసాద్ పీఠాధిపతులు. వారిని ఆత్మీయంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. అందరం కూడా కరతాళ ధ్వనులతోటి వారిని వేదిక మీదకు ఆహ్వానించు. గుంటూరు మేత్రాసన నూతన పీఠాధిపతుల అభిషేక ఉత్సవానికి విచ్చేసిన గురువులు, మఠవాసులు, బ్రదర్లు, కథోలిక విశ్వాసులకు, బంధుమిత్రులకు, హితులకు, ఆహ్వానితులకు, శ్రేయోభిలాసులకు, పోలీస్ విభాగం వారికి, మీడియా ప్రతినిధులకు, ప్రజాప్రతినిధులు అందరికీ కూడా మా గుంటూరు పీఠం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం, ఘన స్వాగతం, ఆత్మీయ స్వాగతం. ఇప్పటి వరకు మనం మన అతిరథ మహారథులందరినీ కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానించుకున్నాం. మొట్టమొదటిగా ఈనాటి ఈ పట్టాభిషేక మహోత్సవానికి విచ్చేసిన మహాఘనత వహించిన మోస్ట్ రెవరెండ్ సల్వతోరే పెన్నాకియో, అపోస్టాలిక్ నున్షియో టు ఇండియా అండ్ నేపాల్, వారిని మన నూతన పీఠాధిపతులు మహాఘనత వహించిన శ్రీ చిన్నాబత్తిని భాగ్యయ్య గారు మరియు గాలిబాలి పీఠాధిపతులు వారిని సన్మానిస్తారు. మే రిక్వెస్ట్ హిజ్ లార్డ్షిప్ మోస్ట్ రెవరెండ్ భాగ్యయ్య చిన్నాబత్తిని అండ్ మోస్ట్ రెవరెండ్ డాక్టర్ గాలిబాలి టు ఫెలిసిటేట్ హిజ్ ఎక్సలెన్సీ మోస్ట్ రెవరెండ్ సల్వతారియో పెన్నాకియో విత్ గార్లాండ్ అండ్ షాల్. వారిని పూమాలతో, షాలువాతో సత్కరించి గజమాలతో పీఠాధిపతులను వారిని సన్మానిస్తున్నారు. అలానే పూల కిరీటంతో వారిని అభినందిస్తారు. అందరూ చప్పట్లతో హర్షధ్వానాల మధ్య సల్వతోరే పెన్నాకియో గారు వారిని మనందరూ అభినందిద్దాం. ఇప్పుడు మన గుంటూరు పీఠానికి ఎంతో సుదూరం నుండి ప్రయాణం చేసి విచ్చేసినటువంటి సల్వతోరే పెన్నాకియో గారికి మన పీఠాధిపతులు ఒక చిన్న బహుమతిని మంచి హృదయంతో అందిస్తున్నారు. కనుక వారిని మ్యూజిక్, మాటలు ఆగినప్పుడు మ్యూజిక్ వస్తుంది. Thank you, His Excellency, for accepting our felicitation. అలానే మన గుంటూరు పీఠానికి 32 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘ సేవలందించినటువంటి మహాఘనత వహించిన మోస్ట్ రెవరెండ్ డాక్టర్ గాలిబాలి గారికి సన్మానం. వీరు గుంటూరు పీఠ పాలనా బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుంచి కూడా ఎంతో పట్టుదలతో, ఎంతో కృషితో మన గుంటూరు మేత్రాసనాన్ని సర్వతోముఖాభివృద్ధి గావించారు. మరి ముఖ్యంగా సువార్త పరిచర్యలో ఎన్నెన్నో నూతన విచారణల కల్పనలో, మరి ముఖ్యంగా సాంఘిక సేవా కార్యక్రమాలలో, గృహ నిర్మాణాలలో, అలానే విద్యా సంస్థల స్థాపనలో మన పీఠాధిపతులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ముందంజ. కనుకనే ఇంత సుదీర్ఘమైనటువంటి సేవను చేసి ఈనాడు విశ్రాంతి తీసుకోబోతున్నటువంటి మన మోస్ట్ రెవరెండ్ డాక్టర్ గాలిబాలి పీఠాధిపతులకు ఈ మేత్రాసనం కౌన్సిల్ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి వారిని సన్మానించబోతున్నారు. దానికి ముందుగా అపోస్టాలిక్ నున్షియో మోస్ట్ రెవరెండ్ సల్వతోరే పెన్నాకియో గారు
బిషప్ భాగ్యయ్య గారు మరి కౌన్సిల్ మెంబర్స్ కూడా కలిసి వారిని సన్మానిస్తున్నారు. అందరం కలిసి Music low. It is the day of farewell to our Bishop Galibali on his retirement. How sad to say that he is getting retired. Maybe he gets retired from this office. However, he will never get retired from our heart. He will always be in our heart like a shepherd forever, because no one can compare him and take his place. We are here today to thank him for his selfless service. It is very sad moment. However, we have to make it happy moment in order to see him off very happily on his retirement day. Retirement announcements becomes very emotional and even much more. However, we have to accept it. Our Bishop Galibali is a beloved person for every one of us who has given his nice moments to us in this diocese. He has been the part of our daily life over the 3 decades. However, he needs to go now as he completed his full term of office here. We will miss you, Bishop Galibali, a lot. Your Excellency, as you enter into retirement, it is time for us to profess our thanks for the years of leadership that you have given to the diocese. We have never met anyone who has combined gifts of wisdom, fairness and control to such an extent, and you have been the best bishop this diocese has ever known. You have helped all of us and you have touched all of us deeply. We cannot thank you enough for the hard work you have put in and the guidance that you have provided. It is time for us to wish you all the best for your retirement years. Thank you, Your Excellency. ఇప్పుడు మన గాలిబాలి పీఠాధిపతులను ఉద్దేశించి సన్మాన పత్రం చదవబడుతూ ఉంది. సమున్నత విద్యా సంపన్నులు, ఆదర్శ మార్గదర్శకులైనటువంటి గురు పుంగవులకు, అశేషంగా విచ్చేసినటువంటి కథోలిక విశ్వాసులకు వందనాలు. ద్వాత్రింశిక వత్సరములు గుంటూరు కథోలిక పీఠాధిపతులుగా పనిచేసి అపారమైన ఆధ్యాత్మిక, విద్యా, సాహిత్య, సాంఘిక సేవలు చేసిన మాన్యశ్రీ రెవరెండ్ డాక్టర్ గాలిబాలి గారికి కృతజ్ఞత అక్షర మాలిక. కారే రాజులు రాజ్యముల్ కలుగవే, గర్వోన్నతిన్ బొందరే వారేరి, సిరిమూట గట్టుకొని పోవంజాలరే, భూమిపైనన్ పేరైనన్ గలదే, సిబి ప్రముఖుల్ ప్రీతిన్ యశక్కాములై, ఈరే కోర్కులు వారలన్ మరచిరే కాలము భార్గవ. 75 ఏళ్ల సుదీర్ఘ సువర్ణ చరిత్ర కలిగిన గుంటూరు కథోలిక పీఠమును 4 పీఠాధిపతులు పాలనా రంగములో తమదైన ముద్రను వేసి రంజింపజేశారు. అయితే ఇంతలా ప్రభువుతో, ప్రజలతో, పనితో మమేకమై జననాయకునిగా ఎదిగి ప్రజల డెందాలను తన పాలనా దండపు మకరందముతో నింపిన ఘనులు రెవరెండ్ డాక్టర్ గాలిబాలి గారు తప్ప మరొక్కరు లేరన్నది అక్షర సత్యం. నూనూగి మీసాల నూతన యవనములో గురువుగా యేసుక్రీస్తు సువార్త శిలువ బరువును మోయ నిశ్చయులై మదురై, తిరుచునాపల్లి, రోమ్ నగరాల్లో గురుత్వ మహత్వ విద్యా సుగంధాలను శ్వాసించి, ఆస్వాదించి, ధ్యానించి, పఠించి పరిమళింపజేసిన ధన్యులు మీరు. అందుకు మీ జన్మ, మీ జననీ జన్మకుల జన్మ, మీరు పుట్టిన పాటిబండ గడ్డ చరితార్థమయ్యాయి కదా. అదేమి చిత్రమో మీ నేల ప్రజలకు శ్వాస ఎందును కూడా దైవ ధ్యాసయే కదా. మీ ఊరి ప్రజలు తిను ప్రతి మెతుకు బ్రతికు విలువను తెలుపును కదా. మీ పల్లె ప్రజలు త్రాగు నీరు భక్తి దాహము తీర్చి ముక్తి నొసుగును కదా. మీ జన్మ ధన్యము కదా. ఇలాంటి సుపరిపాలన లాలనానుభూతిని మాధుర్యమును గ్రోలిన మేము ధన్యులమైతిమి కదా. ధన్యోస్మి. 1-2 భాషలు నేర్చుటయే గగనమైపోతున్న ఈ రోజుల్లో మాతృభాష తెలుగునే గాక ఆంగ్లము, లాటిన్, ఇటాలియన్, ఫ్రెంచి, జర్మనీ, గ్రీకు మరియు హీబ్రూలను అవపోసన పట్టి అష్టదిగ్గజముల మించిన ప్రజ్ఞాపాఠవములను గడించినారనుట అత్యుక్తి కాదు. అట్లు సాధించిన ప్రతిభను పుస్తకేషు ఛాయా విద్య పరహస్తేష యత్తనం సమయేతు పరిప్రాప్తే నసా విద్య న తద్ధనం అనే నీతి సూక్తి నెరిగి రచనా వ్యాసాంగమును చేపట్టి ఆదివార ప్రసంగాలు 3 సంపుటాలు,
కథోలిక బైబిల్ అనువాదం బృందముతో కలిసి థియాలజీ ఆఫ్ సిన్ ఇన్ ద ఎర్లీ రిగ్వేదిక్ హిమ్స్ అండ్ సామ్స్, లీడర్షిప్ ఆఫ్ చర్చ్ ఇన్ ఇండియా టుడే, మై విజన్ ఫర్ ద చర్చ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ద థర్డ్ మిలీనియం ఇత్యాది బహుగ్రంథ కర్తృత్వమును చేసిన మీకు కథోలిక పాఠక లోకం సర్వదా కృతజ్ఞులయ్యుందురుగాక. ప్రభువు పూజలందు పట్టణమందును, రాజు పూజలందు రాజ్యమందు చదువుకొన్న వారిని జగమెల్లా పూజించు లలిత సుగుణ జాల తెలుగు బాల అంటారు జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు. ఆ పలుకుల సారం మీ వ్యూహాత్మక విద్యా ప్రణాళికలో ఈ 32 సంవత్సరములలో కనులారా చూశాం. ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాల విద్యలనే కాక పౌరుషానికి ప్రతీక అయిన పలనాటి క్షేత్రాన సాగర్మాత జూనియర్ కళాశాలను, ఫాతిమా బీఈడి కళాశాలను స్థాపించి విద్యా పుష్పాలు పూయించి వేలాది విద్యార్థుల బ్రతుకులను పుష్పింపజేశారు. కొండవీటి రెడ్డి రాజుల పాలనా క్షేత్రాలైన ఫిరంగిపురం, పేరేచెర్ల ప్రాంతాలలో మార్నింగ్ స్టార్ కళాశాలను, యూనివర్సల్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలను స్థాపించి విద్యా వెలుగులు విరజిమ్మారు. విక్టోరియా ఫార్మసీ కళాశాల, క్రీస్తు జయంతి జూబిలీ ఎంసీఏ ఎంబీఏ కళాశాల, ఇటీవల నూతనంగా స్థాపించబడిన స్టెమ్ స్కూల్ మీ ముందు చూపుకు నిదర్శనాలు. అందుకు శతదా సహస్రదా వందనాలు. శతం విహాయ భోజ్యం, సహస్రం విహాయ స్నానం, లక్షం విహాయ ధాతవ్యం, కోటిం విహాయ హరిభజే అన్నారు పెద్దలు. బహుకార్య వ్యగ్రులైన మీరు మీ అసలు సిసలు సంకల్పం ఎన్నడూ మరువలేదు. అందులో భాగమే జీర్ణమైపోతున్న ఆలయ పునరుద్ధరణలు, నూతన ఆలయ నిర్మాణాలు, పుణ్యక్షేత్రాల స్థాపనలు, అంతరించిపోతున్న భక్తి విశ్వాసాలు మాలో పునరుజ్జీవింపజేసిన ఆధ్యాత్మిక తండ్రి మీరు. అందుకు మనఃపూర్వక సుమపారిజాతాలు. చివరిగా చీమల యొద్దకు వెళ్ళుము, వాటి నడతలు కనిపెట్టి జ్ఞానము తెచ్చుకొనుము. సామెతలు 6:6లో చెప్పినట్లు మాకు మా బిడ్డలకు మార్గోపదేశం చేసిన జ్ఞాన తండ్రి మీకు కృతజ్ఞతలు. కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించుచు ఆయన గుమ్మముల్లో ప్రవేశించుడి అని కీర్తనలు 104వ వచనములో చెప్పినట్లు మాలో భక్తి బీజాలు మొలకెత్తించిన జ్ఞాన తండ్రి మీకు వందనాలు. ఆయన నీకు సహాయము చేయుటకై ఆకాశ వాహనుడై వచ్చును అని ద్వితీయోపదేశకాండం 33:26లో చెప్పినట్లు వరదల్లో, సునామీలలో, ప్రకృతి వైపరీత్యాల్లో చిక్కున్న మమ్ము ఆదుకున్న జ్ఞాన తండ్రి మీకు వందనాలు. ఇన్ని మేలులు చేసిన మీకు సతతం శ్రీరస్తు, సర్వదా శుభమస్తు, దేవుని వరాలు ప్రాప్తిరస్తు కావాలని ఆశిస్తూ, ఆకాంక్షిస్తూ, అభిలషిస్తూ వినయంగా ముగిస్తున్నాం. ఇట్లు గురువులు, మఠవాసులు మరియు విశ్వాసులు, గుంటూరు కథోలిక పీఠం. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఈ సన్మాన పత్రాన్ని మిస్టర్ కె జోసెఫ్ గారు మన పీఠాధిపతులకు అందజేస్తారు. మ్యూజిక్. ఒక నిమిషం. ఇప్పుడు మన గాలిబాలి పీఠాధిపతులు తమ దివ్య సందేశాన్ని అందిస్తారు. సహోదరి సహోదరులారా, ముందుగా ఈనాటి కార్యక్రమం అభిషేక పవిత్రమైనటువంటి సాంఘ్య కార్యక్రమం ఎంతో ప్రశాంతంగా, ఘనంగా, ఫలవంతంగా జరిగినందుకు గాను మనందరము ఆ ప్రభుదేవునికి హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుదాం. వర్షాలు వస్తాయి, ఎంతో భయంతో ఈ పందిరాన్ని వేయవలసి వచ్చింది. లేకపోతే ఇది లేకుండా ఇంకా ఓపెన్గా ప్రశాంతంగా బాగుండేది. అయినా కానీ ఏ ఆటంకాలు లేకుండా ఎంతో ఘనంగా కార్యక్రమం జరిగింది. అందరూ సహకరించారు. అందుకై ప్రభునకు మనందరం స్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. అలానే ఢిల్లీ నుంచి మన మధ్యకు చేసినటువంటి మన అపొస్తలుల నుంచి సలతోరి పినాక్యూ గారు, we thank you, Your Excellency, for coming all the way from Delhi to ordain Bishop Bhagia as the Bishop of Guntur Diocese and so on. Thank you, and we are so happy to have you in our midst, and wish you also a very, very, very happy birthday. Your birthday.
and many happy returns of the day. God bless you, sir. So the భాగ్య గారికి నా ప్రత్యేక అభినందనలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను. వారు ఈ గుంటూరు పీఠంలో తమ సేవలను దిగ్విజయముగా కొనసాగించాలని, అవన్నీ కూడా ఫలించాలని, అలానే వారికి అందరి సహకారం కూడా పుష్కలంగా లభించాలని నేను ప్రత్యేకంగా కోరుతూ ప్రభు దీవించాలని వారిని ప్రభుని అర్థిస్తూ ఉన్నాను. అలానే సహోదరి సహోదరులారా, ఈ 32 సంవత్సరాల నా సేవా కాలంలో ఎందరో ఎన్నో విధాలా సహకరించారు. వారందరి పేర్లు చెప్పాలంటే రోజులు పడుతుంది. గురువులు, మఠవాసులు, విశ్వాసులు, పెద్దలు, మన క్రైస్తవులు, నాయకులు, క్రైస్తవేతరులు, రాజకీయ నాయకులు, ఇంకా మన ప్రొటెస్టెంట్ సహోదరులు ఎందరో ఎన్నో విధాలా సహకరించారు. వారందరికీ నా ప్రత్యేక వందనాలు. పవిత్రాత్మ నాకు అప్పగించినటువంటి బాధ్యతను నేను శాశక్తుల కృషి సలిపి నిర్వహించడానికి ప్రయత్నాలు చేశాను. కొన్ని పొరపాట్లు దొర్లి ఉండవచ్చు, కొందరిని కష్టపెట్టి ఉండవచ్చు, కొందరు బాధపడి ఉండవచ్చు. ఏది అయినప్పటికీ కూడా ప్రభు మనల్ని దీవించారు. ప్రభు మన్నింపును, అందరి క్షమాపణ కూడా ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భంలో కోరుకుంటూ మన మేతరాసనాన్ని ప్రభు మెండుగా దండిగా దీవించాలని కోరుతూ ఉన్నాను. అలానే గురువులు, మఠవాసులు, విశ్వాసులు పలు విధాలా నాకు సహకరిస్తూ వచ్చారు. ఈ ఎన్నో కార్యక్రమాలు మనం చేపట్టాం. అవన్నీ కూడా దిగ్విజయంగా సాగాయంటే వీరందరి సహకారం అనేది లభించింది. కనుక అందరికీ నా ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలానే ఎంతో ఘనంగా సన్మానించారు. మిత్రుడు అభినందన పత్రిక కూడా చదివాడు. చాలా సంతోషం. అందరికీ నా ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ భగవంతుని ఆశీస్సులు మీ అందరిపైన, మన గుంటూరు పీఠం పైన, మన నూతన బిషప్ భాగ్య గారి పైన, గురువులందరిపైన, అందరిపైన కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మై లార్డ్. స్మాల్ ఇంటరప్షన్. మే ఐ రిక్వెస్ట్ సిస్టర్ ప్రొవిన్షియల్, జేఎంజే సిస్టర్ ప్రొవిన్షియల్, సిస్టర్ రెజీనా చిన్నప్పన్ గారు, వాళ్ళ కౌన్సిల్ మెంబర్సు భాగ్యయ్య పీఠాధిపతులను ఒకసారి సన్మానిస్తారు. దయచేసి మే రిక్వెస్ట్ అదర్ సిస్టర్స్ ప్లీజ్ స్టే బ్యాక్ ఫర్ జస్ట్ ఫర్ ఎ వైల్. జస్ట్ వెయిట్, ఐ విల్ కాల్ యూ. ఇప్పుడు నూతనంగా పీఠాధిపతులుగా అభిషేకించబడిన మోస్ట్ రెవరెండ్ డాక్టర్ భాగ్యయ్య చిన్నాబత్తిని గారికి సన్మాన కార్యక్రమం. ఈ సన్మాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించవలసిందిగా His Excellency, Most Reverend Salvatore Pennacchio, and also our beloved Bishop, Most Reverend Dr. Galibali, and the Diocese and Council members to felicitate Most Reverend Dr. Bhagya Chinnabattini, the new Bishop of Guntur. నూతన పీఠాధిపతులు భాగ్యయ్య గారిని
సల్వతోరే పెన్నాక్యో గారు, మన గాలిబాలి పీఠాధిపతులు దృశ్యాలు వారితో అలానే గజమాలతో వారిని సన్మానించబోతున్నారు. కనుక ఇది ఎంతో సుందరమైనటువంటి దృశ్యం. మన గుంటూరు పీఠానికి 6వ పీఠాధిపతిగా అభిషేకించబడినటువంటి మన భాగ్యేయ పీఠాధిపతులను సల్వతోరే పెన్నాక్యో గారు, అలానే మన గాలిబాలి పీఠాధిపతులు, మేత్రాసన కౌన్సిల్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా సన్మానిస్తున్నారు. ఇది ఎంతో అపూర్వమైనటువంటి దృశ్యం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క వరములు వారి మీద కురియగా ఈనాడు వారు పీఠాధిపతులుగా అభిషేకించబడి మన పీఠాన్ని పరిపాలించనున్నారు. ఈ శుభ సందర్భంలో వారికి మా అభినందనలు. ఇప్పుడు భాగ్యేయ పీఠాధిపతులకు సన్మాన పత్రం చదవబడుతుంది. కూర్చోమాను అన్నం తినమని వచ్చి కప్పేసి. నేనంటే ప్రభునికి పరమ ప్రమోదం, ప్రభుని బోధలే నాకు ఆమోదం. శ్రేష్టమైన వారసత్వ భూమిలో భాగస్థునిగా నేను భాగ్యముందెదను. గుంటూరు కథోలిక పీఠమునకు 6వ కాపరిగా శ్రీ 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 చిన్నాబత్తిని భాగ్యేయ పీఠాధిపతుల పట్టాభిషేక ప్రతిష్టోత్సవ శుభ సందర్భముగా అభినందన అక్షరాంజలి. సద్విశిష్ట వినయాన్విత వందనం, శుభాభివందనం, మహనీయ మహాభివందనం. ఈ శుభకర సంధ్యా సమయం మధుర మనోజ్ఞ మంగళమయం. విచ్చేసిన పూజ్య హితుల, సన్నిహితుల, శ్రేయోభిలాషుల, అశేష జనవాహినుల అంబరానంటే సంబరాల ఫలం నూతన పీఠాధిపతులుగా అభిషిక్తులైన మీ అభిషేక మహోత్సవం నయనానందమయం. నూతన తెలంగాణ రాష్ట్రములో ఆవిష్కృత తెలంగాణ రాష్ట్రములోని యాదగిరిగుట్ట మండలం నందలి మోటకొండూరు అనే కుగ్రామంలో భక్తియుత పుణ్య దంపతులైన శ్రీమతి తెరేజమ్మ, కీర్తి శేషులైన శ్రీ చిన్నాబత్తిని మత్తేనయ్య గార్లకు 5వ సంతానముగా సెప్టెంబర్ 19వ తేదీ 1956వ సంవత్సరములో జన్మించిన మీ జన్మ చరితార్థం, దైవ ప్రేషిత భూషితం. విద్యా ప్రవీణ, మీ విద్యార్థి జీవనం వెల్లివిరిసిన విద్యాకుసుమం. మీరు సంపాదించిన విజ్ఞానం అనన్య సామాన్యం. మీ విద్యా ప్రస్థానాన్ని ఒక్కసారి అవలోకనం చేసుకుంటే హనుమకొండనందు మీ ప్రాథమిక, ఉన్నత మరియు కళాశాల విద్యను పూర్తి చేసుకుని పవిత్రమైన దైవ సేవలో పునీతం కావాలని దైవ పిలుపును అందుకొని గురు శిక్షణకై వరంగల్ జిల్లా ఫాతిమానగర్లోని సెయింట్ పయస్ మైనర్ సెమినరీలో మీ తొలి అడుగు మోపడం మీ భాగ్యం. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నందు డిగ్రీ పట్టాను, సెయింట్ ఆల్ఫోన్స్ విద్యా కళాశాల యందు బీఈడి విద్యను, అన్నామలై యూనివర్సిటీ చెన్నై నందు పీజీ విద్యను పూర్తిగా వించుకుని చదువుల ఘనిగా, విజ్ఞాన వీచికగా విరాజిల్లారు. మృదు స్వభావ స్మరణీయ సెయింట్ జాన్స్ రీజనరీ సెమినరీ హైదరాబాదు నందు గల మీ గురువర్యుల మన్ననలను మిన్నగా పొంది మీ గురు శిక్షణ నిరాటంకంగా పరిపూర్తిగా వించుకొని నాటి నల్గొండ పీఠాధిపతులైన రైట్ రెవరెండ్ డాక్టర్ మాథ్యూ చెరియన్ కున్నెల్ గారి అమృతకరముల ఆశీస్సులతో దైవ కృపానుగ్రహముతో మే నెల 3వ తేదీ 1983న గురు పట్టాభిషిక్తులై మీ గురుజీవన ప్రస్థానం కొనసాగించడం మీకెంతో మహద్భాగ్యం. సుహృద్భావ స్నేహమయ, దైవ సేవలో లీనమై సహృదయతను సంతరించుకున్న మీ మాటలు, చేతలు మీ గురుజీవన యానానికి బంగారు బాటలుగా భాసిల్లాయనడం నిస్సందేహం. నల్గొండ మేత్రాసనంలోని లింగంపల్లి, జడ్చెర్ల, భీమారం, కేతేపల్లి, కోదాడ తదితర విచారణలో విచారణకర్తలుగా మీ బాధ్యతలను బాధ్యతాయుతంగా నిర్వర్తించి విచారణ క్రైస్తవుల మన్ననలను పొందడం హర్షణీయం. యువతను దేవుని వైపు మళ్లించి వారిలో నూతనోత్సాహాన్ని, నూతనోత్తేజాన్ని పెంపొందింపచేయడం మీరు కోల్పింగ్ యూత్ డైరెక్టర్గా నియమితులైన కాలంలో మీరు సాధించిన గొప్ప విజయం. సుభాషిత హిత సౌజన్యమూర్తి మీ యాజక జీవన ప్రస్థానాన్ని భరతగడ్డపైనే గాక
జర్మనీ, ఇంగ్లాండ్ తదితర దయచేసి దేశాలందు వేదిక కొనసాగించి మీదకి ఎవరి రావద్దు. దైవరాజ్య వ్యాప్తిలో సామాన్య క్రైస్తవులు విశిష్ట దయచేసి కృషిని సుదీర్ఘకాలం పాటు నిర్వహించడం హర్షణీయం. Please wait. మీ గురు జీవితంలో మిర్యాలగూడ విచారణకర్తలుగా మరియు దయచేసి కొద్దిసేపు అత్యున్నత మేత్రాసన కౌన్సిల్ మెంబర్గా, మిర్యాలగూడ డీన్గా బాధ్యతలు నిర్వహించి ఎనలేని గౌరవాన్ని అయిపోవచ్చు. సంపాదించుకున్నారు. దైవానుగ్రహ భాగ్యశీలి, తగ్గింపు మనసే దైవ సేవలో ఎదుగుదలకు తార్కాణం. ఈ సూక్తి మీ గురు జీవితానికి అక్షరాల అన్వయం, సమన్వయం. జూన్ 25వ తేదీన 2016వ Announcement సంవత్సరంలో చేసి వచ్చేస్తే బాగుంటుంది. విశ్వ కథోలిక అధినేత అది మనం తెలుసుకోవాలి. పూజ్యనీయ పరిశుద్ధ ఫ్రాన్సిస్ పాపు Announcement గారి చేసి చేస్తారు. నిర్ణయాత్మకమైన అయిపోయింది. నిర్ణయానుసారం గుంటూరు పీఠమునకు 6వ మెత్రానులుగా నియమితులు కావడం మీ గురు జీవితానికి విశిష్టమైన సరికొత్త మలుపు అని Announcement కావాలి. సగర్వంగా హర్షిస్తున్నాము. గుంటూరు మేత్రాసన మేత్రానులుగా పాపుగారి దూత Announcement మరియు చేయండి. భారత నేపాల్ దేశాల వాటికన్ రాయబారి అయిన మహాఘనత వహించిన సాల్వతోరె ఫెన్నాకియో వారి పవిత్ర Procedure. హస్తముల అభిషేక ఆశీస్సుల నడుమ మరియు అగ్ర పీఠాధిపతుల, ఇతర గౌరవ పీఠాధిపతుల, గురువుల, మఠవాసుల మరియు అశేష ప్రజానీక సంతోష శుభాశీస్సుల నడుమ Yes, ma'am. నేడు అంగరంగ వైభవంగా దైవకృపతో పవిత్రాత్మ వర వర్షింపుతో ఘనంగా జరిగిన మీ పీఠాధిపతి పట్టాభిషేకాన్ని హర్షధ్వానాలతో హర్షిస్తూ మీ పదవీ బాధ్యతలో మేత్రాసన కాపరిగా, సంఘస్థుల ఊపిరిగా కలకాలం దేవదేవుని దీవెనతో ఆరోగ్య వరప్రదాయిని మరియతల్లి తోడురాగా, పునీత చిన్న తేరేజమ్మ గారి ప్రార్థనా సహాయంతో ఆయురారోగ్య భాగ్యములతో సదా వర్ధిల్లాలని ప్రగాఢంగా కాంక్షిస్తూ మీకై ప్రార్థించే మీ ప్రియతమ గురువులు, మఠవాసులు, విశ్వాసులు, గుంటూరు పీఠం. ఇప్పుడు మన చిన్నాబత్తిని భాగ్య పీఠాధిపతులకు సన్మాన పత్రాన్ని శ్రీ మాదాను జోసఫ్ శాంతయ్య మాస్టర్ గారు అందిస్తారు. ప్లీజ్ క్లియర్ ద స్టేజ్. ఐ రిక్వెస్ట్ ద పీపుల్ అందరు కూడా స్టేజ్ క్లియర్ చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ఇప్పుడు కడప పీఠాధిపతులు మహాఘనత వహించిన గల్లెల ప్రసాద్ పీఠాధిపతులను మన నూతన పీఠాధిపతులు శ్రీ భాగ్యయ్య చిన్నాబత్తిని గారు వారిని సన్మానిస్తారు. ఎంతో దూరం నుంచి ఈ పీఠాధిపతుల మహోత్సవానికి విచ్చేసిన గల్లెల ప్రసాద్ పీఠాధిపతులను మన భాగ్యయ్య పీఠాధిపతులు సన్మానించబోతూ ఉన్నారు కనుక సన్మానాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. గల్లెల ప్రసాద్ పీఠాధిపతులను దుశ్శాలువతో, గజమాలతో మన భాగ్యయ్య పీఠాధిపతులు సన్మానిస్తున్నారు. డైరెక్టరీ రిలీజింగ్ డైరెక్టరీ బేర్ల రాయప్ప. ఇప్పుడు ఫాదర్ బేర్ల రాయప్ప డైసెన్ డైరెక్టర్. ఇప్పుడు మన మేత్రాసన డైరెక్టరీని రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఐ రిక్వెస్ట్ హిస్ ఎక్సలెన్సీ మోస్ట్ రెవరెండ్ సల్వతారో పెర్నాకియో టు రిలీజ్ ద డయాసెషన్ డైరెక్టరీ. ఈ డయాసెషన్ డైరెక్టరీ మన గాలిబాలి పీఠాధిపతులు ఎంతో శ్రమించి దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. దానిని ఇప్పుడు మన ప్రొనెన్షియో గారు డయాసిస్ డైరెక్టరీని వారు ఆవిష్కరిస్తున్నారు. అందరం కరతాళ ధ్వనులతో మన మేత్రాసన డైరెక్టరీని ఆవిష్కరిస్తున్నటువంటి ఈ శుభ సమయంలో అందరం కరతాళ ధ్వనులతో అభినందిద్దాం. అలానే ఈ శుభ సమయంలో మన మేత్రాసన గాయక బృందం ఫాదర్
పామిశెట్టి థోమస్ గారి యొక్క సారథ్యంలో అభిషేక భాగ్యం అనేటువంటి ఒక నూతన సీడీని తయారు చేశారు. ఈరోజు దివ్య బలి పూజలో పాడినటువంటి పాటలన్నీ కూడా ఈ అభిషేక భాగ్యం అనేటువంటి సీడీలో పొందుపరచబడ్డాయి. కనుక ఫాదర్ పామిశెట్టి థోమస్ వారు తమ యొక్క పాటల బృందంతో వచ్చి ఈ అభిషేక భాగ్యం అనేటువంటి సీడీని మరి మన భాగ్య బిషప్ గారి యొక్క చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. కూర్చో. అభిషేక భాగ్యం అనే సీడీ ఆవిష్కరించబడుతూ ఉంది. ఇది మన మేత్రాసనంలో ఉన్నటువంటి మరి గాయక బృందం సారథ్యం వహించినటువంటి శ్రీ పామిశెట్టి థోమస్ గారి ఒక సారథ్యంలో తయారు చేశారు. అనేక మంది రచనలలో జారువాలినటువంటి పాటలు దీనిలో ఉన్నాయి. దీనికి సంగీతం మదిరి నవీన్ గారు. ఈ పాటలను మన నూతన పీఠాధిపతులు భాగ్య చిన్నబత్తిని గారు ఆవిష్కరిస్తున్నారు. అలానే మరొక సీడీ ఆవిష్కరించబడుతూ ఉంది. ఈ సీడీ కారుణ్య భాగ్యం. ఈ సీడీని పొందుపరచారు రచన, స్వరకల్పన, గానం, నిర్వహణ చిన్నబత్తిని జయరాజు. మన భాగ్య పీఠాధిపతుల యొక్క కుటుంబంలో నుంచి అన్నయ్య కుమారుడు శ్రీ చిన్నబత్తిని జయరాజు రచించి స్వరకల్పన చేసి గానం చేసి నిర్వహించినటువంటిది. అలానే రచన, స్వరకల్పన, గానం సహకారం రవి వరికుంట్ల వారి సారథ్యంలో కారుణ్య భాగ్యం హృదయారాధన వాల్యూమ్ 3 అనేటువంటి మరొక మంచి పాటల సీడీని, కారుణ్య భాగ్యం అనేటువంటి సీడీని మన భాగ్య పీఠాధిపతులు దీనిని ఆవిష్కరిస్తూ ఉన్నారు. కనుక దానిని అందరం కూడా అభినందిద్దాం. I thank His Excellency Most Reverend Salvatore Pennacchio for being here for a long time and receiving our felicitation. అలానే మన గుంటూరు పీఠాధిపతులు, పూర్వ పీఠాధిపతులు, గాలివారి పీఠాధిపతులను కూడా ప్రత్యేకంగా వారికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు సన్మానించదలుచుకున్న వారు మొట్టమొదటిగా దయచేసి రావాల్సిందిగా కోరుచు ఉన్నాం. సిస్టర్స్ ఎవరైనా మిగిలినట్లయితే దయచేసి సన్మానించండి. ఎవరు సన్మానిస్తున్నారో కారుణ్య భాగ్యం అనేటువంటి సీడీని మన భాగ్య పీఠాధిపతుల యొక్క అన్నయ్య కుమారుడు ఈ సీడీని తయారు చేశారు. దీనిని వారు ఇప్పుడు మన పీఠాధిపతులు ఆవిష్కరిస్తూ ఉన్నారు. వారిని ప్రత్యేకంగా ఈ సమయంలో అభినందిస్తూ ఉన్నాం. అలానే ఆక్సిలియం కాన్వెంట్ సలేషియన్ సిస్టర్స్ వారు పీఠాధిపతులను సన్మానించబోతున్నారు. అలానే సహాయమాత పుణ్యక్షేత్రం రెక్టర్ రెవరెండ్ ఫాదర్ లూయిస్ చిన్నబత్తిని గారు, వారి యొక్క కౌన్సిల్ మెంబర్స్ తో కలిసి భాగ్య పీఠాధిపతులను సన్మానిస్తున్నారు. కనుక అందరం కరతాళ ధ్వనులతో వారిని అభినందిద్దాం. దయచేసి వెయిట్ చేయండి. దయచేసి ఎవరెవరి దగ్గర అయితే స్లిప్పులు ఉన్నాయో అవి తీసుకొని ఈ కుడివైపుకి రండి. దయచేసి మీరేమనుకోకుండా కుడివైపుకి రండి. అందరు కూడా మీ స్లిప్ తోటి వస్తే వెంటనే మీకు సన్మానం ఇస్తాం. సో థ్యాంక్ యూ. సో నైస్ టు హియర్. సో ఇప్పుడు మన గుంటూరు సిఆర్ఐ యూనిట్ వాళ్ళు, గుంటూరు యూనిట్ వాళ్ళు, మరి సిఆర్ఐ యూనిట్ ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ వారు కూడా పీఠాధిపతులను సన్మానించబోతున్నారు. దయచేసి కుడివైపు నుంచి అందరూ కూడా వరుస క్రమంలో ఉండాలి. అందరికీ అవకాశం ఉంది. ముందుగా సిస్టర్స్ సుపీరియర్స్ అండ్ ప్రొవిన్షియల్స్ దయచేసి అందరూ త్వరగా రావాలి. ముందుగా అసిసి సిస్టర్స్ ఆఫ్ మేరీ ఇమాక్యులేట్ వారు మన నూతన పీఠాధిపతులైన భాగ్య పీఠాధిపతులను సన్మానిస్తారు. అసిసి సిస్టర్స్ ఆఫ్ మేరీ ఇమాక్యులేట్. ప్రొవిన్షియల్ సిస్టర్ ఇస్బెల్ గారు మరియు వారి కౌన్సిల్ మెంబర్స్ మందడం నుంచి వాళ్ళు మన
మేత్రానులను నూతన పీఠాధిపతులను సన్మానించబోతూ ఉన్నారు. సిస్టర్స్ ఆఫ్ సెయింట్ ఆన్స్ పిరంగపురం, సిస్టర్స్ ఆఫ్ సెయింట్ ఆన్స్ పిరంగపురం త్వరగా వచ్చి నూతన పీఠాధిపతులను సన్మానించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. ఆ తర్వాత సిస్టర్స్ ఆఫ్ సెయింట్ ఆన్ బెంగళూరు, సేక్రెడ్ హార్ట్ ప్రావిన్స్ గుంటిపల్లి, మిషనరీ సిస్టర్స్ ఆఫ్ మదర్ మేరీ నల్గొండ డయాసిస్ కత్వా. దయచేసి ఫోటోగ్రఫీ ఉంది కదా, ఫోటోగ్రఫీకి అందరూ ఉంటే సంబంధం లేని వాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు సహాయమాత పుణ్యక్షేత్రం మరి రెక్టర్ ప్యారిస్ ప్రీస్ట్ రెవరెండ్ ఫాదర్ లూయిస్ చిన్నాబత్తిని గారు వారి కౌన్సిల్ మెంబర్స్తో కలిసి భాగ్యయ్య పీఠాధిపతులను సన్మానిస్తున్నారు. అందరం కరతాళ ధ్వనులతో వారిని అభినందిద్దాం. అందరూ దయచేసి నా కుడివైపుకు రండి, కుడివైపుకు రండి. దయచేసి అందరు కుడివైపు నుంచి రండి. ఇటు వచ్చి ఇలా వెళ్ళొచ్చు. కుడివైపు నుంచి రండి. అక్కడ ఫాదర్ మీ పేరు అనౌన్స్ చేస్తారు మైక్లో. అది అందరు ఒకసారికి వస్తే ఎవరికి అర్థం కాదు. దయచేసి స్లిప్ అక్కడ ఫాదర్ దగ్గర చెప్తే మిషనరీ సిస్టర్స్ ఆఫ్ మదర్ మేరీ నల్గొండ డయాసిస్ కత్వా నుంచి, ఆ తర్వాత విన్సెన్షన్ సిస్టర్స్ మేదరమెట్ల, విన్సెన్షన్ సిస్టర్స్ మేదరమెట్ల, ఆ తర్వాత సిస్టర్స్ ఆఫ్ అడోరేషన్ కాంగ్రిగేషన్ విజయవాడ వాళ్ళ ప్రొవిన్షియల్ మరియు కమ్యూనిటీ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ వరుసగా వచ్చి దయచేసి సిస్టర్స్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ ఫెలిసిటేట్ అవర్ బిషప్. మిషనరీ సిస్టర్స్ ఆఫ్ ఇమాక్యులేట్ విజయవాడ మరియు హైదరాబాద్ ప్రొవిన్షియల్. దయచేసి సన్మానించదలుచుకున్న వాళ్ళు మీ దగ్గర స్లిప్ ఉంటే అక్కడ ఫాదర్ బాబురావు గారు ఉన్నారు, వారి చేతికి అందించండి. మీ వద్ద స్లిప్ లేకపోతే వారికి మీ పేరు చెప్పండి, మీ పేరు అనౌన్స్ చేస్తారు. లేకపోతే ఎవరు సన్మానం చేస్తున్నారో ఎవరికి అర్థం కాదు. మీ వద్ద స్లిప్ ఉంటే వచ్చి స్లిప్ ఇవ్వండి, లేని పక్షాన అటు నుంచి వచ్చేసేయండి, కుడివైపు నుంచి వచ్చేసేయండి, కుడివైపు నుంచి వచ్చేసేయండి. స్టేజ్ కుడివైపు నుంచి పూర్తి చేసిన వాళ్ళు దయచేసి ఇటు వెళ్ళిపోవాలండి. నిలబడవద్దు, ఎవరు కూడా స్టేజ్ మీద నిలబడవద్దు. మన మేత్రాసన ఇంజనీర్ చిన్నపరెడ్డి గారు, జి చిన్నపరెడ్డి గారు మన పీఠాధిపతులను, నూతన పీఠాధిపతులను సత్కరిస్తారు. మన మేత్రాసన ఇంజనీర్ గారు శ్రీ గాజా చిన్నపరెడ్డి గారు వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి మన భాగ్యయ్య పీఠాధిపతులను సన్మానిస్తున్నారు. మన మేత్రాసనంలో అనేక భవనాల నిర్మాణంలో గాలిబాలి పీఠాధిపతులకు తోడ్పడి ఎంతో శ్రమించినటువంటి శ్రీ గాజా చిన్నపరెడ్డి గారు వారు కుటుంబ సమేతముగా సతీ సమేతముగా శ్రీ చిన్నాబత్తిని భాగ్యయ్య గారిని సన్మానిస్తున్నారు. అందరం కరతాళ ధ్వనులతో అభినందిద్దాం. అలానే క్రోసూరు విచారణ గురువులు వారి మరి ప్యారిషనర్ బ్రహ్మారెడ్డితో కలిసి రెవరెండ్ ఫాదర్ బి బాలశౌరి గారు నూతన పీఠాధిపతులను సన్మానిస్తున్నారు. అలానే నేను చెప్తాను అక్కడ డోరిటీ సిస్టర్స్, డోరిటీ సిస్టర్స్ సిఎస్ఐ గుంటూరు ప్రొవిన్షియల్ సిస్టర్ సుందరి ప్రొవిన్షియల్ మరియు కౌన్సిల్ మెంబర్స్, ఇప్పుడు భాగ్యయ్య పీఠాధిపతుల మరి క్లాస్మేట్ జార్జ్ శౌరి మల్లవరపు వారు పీఠాధిపతులను సన్మానిస్తున్నారు. గుంటూరు డయాసిస్ విమెన్ కమిషన్ వాళ్ళు మన నూతన పీఠాధిపతులను ఘనంగా సన్మానిస్తూ ఉన్నారు. విమెన్ కమిషన్ గుంటూరు మన నూతన పీఠాధిపతులను ఘనంగా సన్మానిస్తూ ఉన్నారు. పప్పుల బాలస్వామి గారు లీడ్ ఇండియా కోఆర్డినేటర్ గుంటూరు సహాయమాత విచారణ వాళ్ళు
పుష్పగుచ్చముతో మన నూతన పీఠాధిపతులను ఘనంగా సన్మానిస్తూ ఉన్నారు. దుశ్శాలువాతో మరియు పుష్పగుచ్చంతో నూతన పీఠాధిపతులను సన్మానిస్తూ ఉన్నారు. నాగోతు రాయన్న చౌదరి గారు మన పీఠాధిపతులను పూలమాలతో సన్మానిస్తూ ఉన్నారు. పెద్దపరిమి విచారణ నుండి మిర్యాలగూడ ప్యారిష్ నల్గొండ మేత్రాసనం నుంచి విచారణ గుడి పెద్దలు ప్యారిష్ ఎల్డర్స్ అందరూ సన్మానిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు కథోలిక తొగట వీర క్షత్రియ సేవ సంఘం గుంటూరు వారు పీఠాధిపతులను సన్మానిస్తున్నారు. ప్రెసిడెంట్ పసల బాలస్వామి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ పసల చిన్నయ్య, సెక్రటరీ ఎం లూర్దురాజు, ట్రెజరర్ పెద్దకోట్ల బాలశౌరి, జాయింట్ సెక్రటరీ బందనాదం కుమార్ రాజు మరియు ఈ సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి అందరూ కూడా మన నూతన పీఠాధిపతులు మహాఘనత వహించిన శ్రీ సల్వతోరే పెన్నాకియో గారిని సన్మానిస్తున్నారు. కథోలిక తొగట వీర క్షత్రియ సేవా సంఘం గుంటూరు వారు మరిందా కనుక మన చిన్నబత్తి భాగ్యనయ్య గారిని సన్మానిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు గోపూరి దావీదు గారు గోపూరి దావీదు గారు పై సన్మానం చేయండి. మన నూతన పీఠాధిపతులను సన్మానం చేస్తూ ఉన్నారు. చౌడవరం గ్రామం యనమదల విచారణ. సేవ్ ట్రస్ట్ నుంచి నగరాలు గుంటూరు వారు మన నూతన పీఠాధిపతులను ఘనంగా సన్మానిస్తూ ఉన్నారు. సర్వ సృష్టికర్త పిత సర్వేశ్వర గోవిందపురం మోత్కూరు గ్రామ ప్రజలు వాళ్ళు నూతన పీఠాధిపతులను ఘనంగా సన్మానిస్తూ ఉన్నారు. మిర్యాలగూడ ప్యారిష్ సెయింట్ మేరీస్ చర్చ్ వాళ్ళు నూతన పీఠాధిపతులను ఘనంగా సన్మానిస్తూ ఉన్నారు. సర్వేశ్వర ఉప్పాల బాలస్వామి మరియు వెంపాటి
గోపీకృష్ణ మరియు కుటుంబ సభ్యులు మిర్యాలగూడ నుంచి వాళ్ళు నూతన పీఠాధిపతులను ఘనంగా సన్మానిస్తూ ఉన్నారు. సంకూరి బాలశౌరయ్య, సెయింట్ ఆంటోనీ శ్రైన్ నగరం పాలెం గుంటూరు వాళ్ళు నూతన పీఠాధిపతులను ఘనంగా సన్మానిస్తూ ఉన్నారు. తురకపాలెం విచారణ బెల్లంకొండ లూర్థరాజు గారు నూతన పీఠాధిపతులను ఘనంగా సన్మానిస్తూ ఉన్నారు. ఆత్మతో నీ శక్తితో ఈ దివ్య బలిలో శ్రీక్రీస్తు బలిలో ఈ దివ్య బలిలో శ్రీక్రీస్తు బలిలో స్వాగతం దేవా స్వాగతం స్వాగతం దేవా సుస్వాగతం స్వాగతం దేవా స్వాగతం స్వాగతం దేవా సుస్వాగతం. పాటిబండ్ల విచారణ నుంచి ఏరవ చిన్నప్పరెడ్డి, ఏరవ శివరెడ్డి వాళ్ళిరువురు మన నూతన పీఠాధిపతులను ఘనంగా సన్మానిస్తూ ఉన్నారు. మోషేను నాయకునిగా ఎన్నుకొంటివి, దావీదును రారాజుగా నియమించితివి. దొండపాడు విలేజ్ తుళ్ళూరు విచారణ దొండపాడు విలేజ్ గుడి పెద్దలందరూ కలిసి మన నూతన పీఠాధిపతులను ఘనంగా సన్మానిస్తూ ఉన్నారు. దావీదును రారాజుగా నియమించితివి, నీ ప్రజలను కాపరిగా సేవించుటకు, నీ ప్రజలను కాపరిగా సేవించుటకు అభిషేకించుము దేవా నీ దాసుని, అభిషేకించుము దేవా నీ దాసుని. స్వాగతం దేవా స్వాగతం స్వాగతం దేవా సుస్వాగతం. దయచేసి పీఠాధిపతుల మీదకు పడవద్దు. దయచేసి ఒకవైపు దారివ్వండి. సన్మానం చేసిన వాళ్ళు కిందకి వెళ్ళడానికి రెండు వైపుల నుంచి రావద్దు. ఒకవైపు దారి ఇవ్వమని కోరుతూ ఉన్నాను. సన్మానం చేసేవాళ్ళు కొంచెం త్వరగా పూర్తి చేసినట్లయితే మన పీఠాధిపతుల కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా అంతే ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. వారికి కూడా మన అవకాశం కల్పించాలి. దయచేసి మీరు శాలువా కప్పి పూమాల తోటి సత్కరించిన వెంటనే కొంచెం బయలుదేరాలని కోరుతూ ఉన్నాను. మీరు ఫోటోలు అవన్నీ కిందకి పోయి చూసుకోండి, స్టేజ్ మీద నిలబడద్దు ఎవరు. మంచి ఫోటోలు దిగండి, మంచి ఆల్బమ్ తయారు చేసి మీకు అందిస్తాం. అభిషేకించు నీదు సప్తవరములతో అభిషేకించు, అభిషేకించు ఆత్మా అభిషేకించు, నీదు అనుగ్రహములతో అభిషేకించు. ఇప్పుడు మన ప్రియతమ పీఠాధిపతుల కుటుంబ సభ్యులు, ఆత్మీయులు, పీఠాధిపతులతో రక్త సంబంధాన్ని పంచుకున్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులు పీఠాధిపతులను సన్మానిస్తున్నారు. ఇది ఎంతో అపూర్వమైనటువంటి దృశ్యం. దేవుడు వారి కుటుంబమును ఎంతగానో దీవించి వారికి ఈ చక్కనైనటువంటి అవకాశాన్ని ప్రభు కల్పించారు. కనుక పీఠాధిపతులను వారి కుటుంబ సభ్యులు సన్మానిస్తున్నారు. పేదలకు సువార్తను బోధించుటకు వేంచేయవా నీ దాసునిపై. అభిషేకించు దేవా అభిషేకించు, నీదు కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి ఒక ఫ్యామిలీ ఫోటో దిగండి దయచేసి. ఒక ఫ్యామిలీ ఫోటో. కుటుంబ సభ్యులందరూ, వీళ్ళందరూ కుటుంబ సభ్యులేనా? అందరూ ఫ్యామిలీ, ఒకే ఫ్యామిలీ. కుటుంబ సభ్యులు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి ఫోటో దిగాలి. ఫోటో దిగండి. ఇది ప్రతి ఒక్కటి ఫోటో తీయాలి. ప్రతి ఒక్కటి ఫోటో తీయండి. ఆ ఫోటోలు ఎవరు పడాలో వాళ్ళే పడాలి, అందరూ పడబాకండి.
చెరనున్న వారికి విడుదల కలిగించుటకు వేంచేయవా నీ దాసునిపై. చెరనున్న వారికి విడుదల కలిగించుటకు వేంచేయవా నీ దాసునిపై. అభిషేకించు దేవా అభిషేకించు నీదు సప్తవరములతో అభిషేకించు. అభిషేకించు ఆత్మా అభిషేకించు నీదు అనుగ్రహములతో అభిషేకించు. వారికి చూపును కలిగించుటకు వేంచేయవా నీ దాసునిపై. గుడ్డి వారికి చూపును కలిగించుటకు వేంచేయవా నీ దాసునిపై. అభిషేకించు దేవా అభిషేకించు నీదు సప్తవరములతో అభిషేకించు. అభిషేకించు ఆత్మా అభిషేకించు నీదు అనుగ్రహములతో అభిషేకించు.